जी हाँ, खंडवा शहर की एक मात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटर प्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल-मुत्तक़ीन अल्लज़ीना यु'मिनूना बिल-ग़ैबि व युक़ीमूना as-salata व मिम्मा रज़aqnahum यunफ़िक़ून। वल्लज़ीना यु'मिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला min قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريبة تقریباً 11 روز کے اندر ختم قرآن نماز تراویح میں حافظ نظام رضا صاحب نے پڑھایا. آج ختم قرآن ہوا اور اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کی. رب کائنات شروع سے لے کر آخر تک ہمارے پڑھنے میں، پڑھانے میں، سننے میں، سنانے میں کسی جذب کی لفظ، کوئی غلطی، کوئی خطا ہوئی، مولا تیرے اقبال فضل و کرم سے معاف فرما. رب کائنات جو کچھ بھی صحیح پڑھا گیا ہے ان سب کو تیری بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں. نظر و نیات اور شرنی کو پیش کرتے ہیں. مولا تبارک و تعالی اور سب کو تیری بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اور ختم القرآن کا ثواب، فاتحہ پانی کا ثواب پیارے آقا حضور نبی کریم رحمت عالم جان عالم سرور عالم اور ابتداء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. مولا قبول فرما. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ و بخیر سیدنا آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تمام انبیاء کرام رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہوں میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. مولا قبول فرما. پیارے والے مدار مصطفیٰ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق سرکار سیدنا عمر فاروق اعظم سرکار سیدنا عثمان بن نورین سرکار سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا سیدنا فاطمہ الزہرا سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین سید الشہداء حضرت حمزہ حضرت عباس اور جملہ صحابہ کرام تابعین تبع تابعین تمام ائمہ مجتہدین ازواج مطہرات اہل بیت خاندان اطہار اجر مبشرہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بارگاہوں میں اس کا ثواب پیش کرتے. مولا قبول فرما. شہیدان بدر، شہیدان احد، شہیدان خیبر، شہیدان خندق، شہیدان موتا، شہیدان یمامہ، شہیدان کربلا، شہیدان ظلام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بارگاہوں میں اس کا ثواب پیش کرتے. مولا قبول فرما. تابعین خواجہ مستوی امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل قطب ربانی غوث سمنانی پیر لازانی عطا فرما. طریقے سے 11 مہینے میں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی پیشانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کی مولا ہم سب کو توفیق عطا فرما. تیری بارگاہ میں جھکانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم ختم القرآن کے صدقے جتنے بھی حضرات نے ان کا تمنا لے کر بھیجے سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے، سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے، سب کی تمناؤں کو پورا فرما دے. ختم القرآن کے سب کے کاروبار میں روزی روزگار میں یا اللہ برکتیں عطا فرما. سب کی دکانوں میں، مکانوں میں، کاروبار میں، تجارت میں، دھندے میں، بیمار میں، اولاد میں مولا برکتیں عطا فرما. اس کے حلال کمانے کھانے کے ہم سب کو توفیق عطا فرما. پروردگار عالم ختم القرآن کے صدقے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان جو نگاہ جو اپنی ترقی عطا فرما. ختم القرآن کے صدقے حضرت علامہ مولانا مفتی وحید اصغر صاحب
की कब्र में बरकतें अता फरमा और हमारे उस्ताद रुकना हजरत हाफिज कारी गुलाम अली नबी साहब कादरी और नाज़िम आला हजरत हाफिज कारी मौलाना अब्दुल रसूल साहब कादरी के इल्म अमल में या अल्लाह बरकतें अता फरमा मदरसा है सुन्नत हिफ्जुल कुरान को दीन दो मीरात जो की तरक्की अता फरमा यहाँ से दीन और सुन्नियत का काम हो रहा है इसी तरीके से दीन और सुन्नियत का काम हमेशा जारी वसारी अता फरमा और जो उन्होंने कदम उठाया है दरस इस्लामी का आलिम के कोर्स का या अल्लाह उसमें कामयाबी अता फरमा या अल्लाह हमें अपने बच्चों को आलिम दीन हाफिज कुरान बनाने की तौफीक अता फरमा परवरदिगार या अल्लाह खत्म कुरान के सबसे तमाम जो ये हजरात के लिए दुआ के लिए कहा है मौला ताला को शिफा अता फरमा ज़ैनुल आबिदीन साहब को शिफा अता फरमा मोहम्मद अदीब साहब को शिफा अता फरमा और फरहाद शेख को शिफा अता फरमा मोहम्मद शाह को शिफा अता फरमा मोहम्मद मकसूद साहब को शिफा अता फरमा और जुबैर भाई को शिफा अता फरमा मोहम्मद अमान चौहान को शिफा अता फरमा कुरान भाई को शिफा अता फरमा और जितने भी ईमान वाले बीमार सबको शिफा अता फरमा परवरदिगार आलम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मेरा नाम मोहम्मद मेहरान है, मैं गुलशन नगर का हूँ और मैंने मदरसा अल जामियातुल गौसिया गरीब नवाज खजराना इंदौर से हजरत के ज़ेरे साए करम में तालीम हासिल की। वहाँ पर उम्दा तालीम और बहुत कुछ है, वहाँ पर आप जाए, आप तालीम हासिल करें। वहाँ की बरकत और वहाँ के असातिज़ाओं की दुआओं से आज यहाँ मेरी तीसरी मेहराब हुई और हमारे हाफिज अबरार साहब किबला की दुआओं की बरकत से पूरा मुकम्मल कुरान हुआ आज। और हमारी वालिदा और वालिद की दुआओं से अल्लाह उन्हें उम्र दराज अता फरमाए। आज पूरा कुरान सुनाया और यहाँ के लोगों ने हमें खूब मोहब्बत से नवाजा और बिलखुसूस मैं हाफिज अब्दुल रसूल साहब का शुक्रिया गुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया तरावी सुनाने का। अस्सलामु अलैकुम। कितनी उम्र है और आपने कितनी उम्र में कुरान सीखा था और उसके बाद से कैसे? मेरी 15 साल उम्र है और 1 साल में कुरान शरीफ मुकम्मल किया और उसी साल तरावी भी पढ़ाई और ये मेरी तीसरी मेहराब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी मदरसा अहले सुन्नत हिफ्जुल कुरान कारवारी खंडवा में जो माह रमज़ान मुबारक के अंदर नमाज तरावी में कुरान पाक सुनाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 11 दिन के अंदर हाफिज मेहरान रजा साहब ने माशाअल्लाह हाफिज कारी अब्दुल रसूल साहब की सरपरस्ती में और तमामी अहले सुन्नत वल जमात के तमाम नौजवानों की जानिब से उनको यहाँ बुलाया गया था। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बरतिल कुरान तरतीला के तहत 11 दिन के अंदर पूरा कुरान मजीद यहाँ पर ख़त्म किया और आज खत्मुल कुरान अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हुआ है। और खत्मुल कुरान के वक्त जो दुआएं मांगी जाती है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआएं मकबूल होती है और वो लोग बड़े खुश नसीब हैं जो माह रमज़ान के अंदर नमाज तरावी में कुरान पाक सुनते हैं। कुरान पाक पढ़ना, उसका देखना और उसका सुनना, ये तमाम चीजें इबादत में शामिल होती है। कुरान का कभी कोई एक लफ्ज पढ़ता है अलीफ तो उसे 10 नेकी मिलती है। हम नहीं कहते कि अलीफ लाम मीम एक लफ्ज है, बल्कि अलीफ एक लफ्ज है, लाम एक लफ्ज है और मीम एक लफ्ज है। अगर कोई अलीफ लाम मीम पढ़ता है तो उसे अल्लाह ताला 30 नेकी अता फरमाता है। तो हजरात, मैं तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा कि आप हजरात ने 11 दिन के अंदर तरावी में जो है कुरान पाक सुन लिया है, 11 दिन की तरावी पढ़ ली है, लेकिन पूरे माह रमजान के महीने के रोजे रखना फर्ज है और पूरे महीने की नमाज तरावी जो सुन्नत मौक़दा है उसका अदा करना जरूरी है। लिहाजा जिन हजरात ने 11 दिन में तरावी पढ़ ली है वो हजरात जो है बकिया दिनों की तरावी मुकम्मल करें। अल्लाह ताला आप हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।